اللہ کہتا دو چیز میرے پاس لے کر آ، میں پھر تیرے سے ایک بھی سوال نہیں پوچھوں گا، بس جنت کے دروازے کھول دوں گا تاکہ تو آئے گا پھر نہیں کھولوں گا، تو آئے گا تو دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کہتا دو چیز لے کر آ، جنت کا دروازہ اوپن ہوگا اور آج جنت کھولوں گا، جس میں جانا ہو چلے جانا۔ مولاي صلي وسلم دائما اور اللہ تعالیٰ یہ جمعہ کی نماز قبول فرمائے، اس لیے کہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی جمعہ کی نماز قبول ہو جاتی ہے، جس کا خطبہ پڑھنا اور پڑھانا قبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آنے والے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر ہماری جمعہ کی نماز قبول ہو جائے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا اور کئی مرتبہ جمعہ میں تمام کو بتایا بھی گیا، آج درود پاک پڑھو گے عصر کی، اب کہو نا آپ لوگ کہو، عصر کی نماز کے بعد کہاں بیٹھ کے پڑھو گے؟ اسی جگہ جہاں آپ نے عصر کی نماز پڑھی اسی جگہ۔ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ 80 مرتبہ پڑھو گے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ جواب دے رہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ 80 مرتبہ پڑھو گے، کیا فائدہ ہوگا؟ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں اور 80 سال کی عبادت اللہ نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ 80 سال کی عبادت اور 80 سال کے گناہ معاف۔ تو بھائی آج پڑھو گے نا؟ کون کون پڑھے گا بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، کون پڑھیں گے آج اسی جگہ بیٹھ کر؟ کتنی مرتبہ؟ 80۔ کون سا درود پاک چلو آپ ساتھ میں سنا دو، ہم سب ساتھ میں پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ماشاءاللہ ہم تمام بھائیوں کو یاد ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور درود پاک میں آپ کو بتاؤں جو گزشتہ رات میں نے میاں جان کی مسجد میں مجلس کے دوران بتایا، چاہتا ہوں آپ کو بھی درود پاک بتاؤں۔ اور یہ بھی اللہ کی قسم، یہ درود پاک جب مجھے ملا میں جانتا ہوں کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی، یہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے کتنی بڑی دولت مل گئی، اور اتنا پیارا درود پاک ملا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میں اس کو درود پاک نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ اللہ کا ایک خزانہ ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ میرے دوستو چھوٹا درود پاک ہے لیکن اس کی فضیلت اللہ اکبر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سننا، ہمارے نبی نے فرمایا تو کہیں بھی جا کے بیٹھا ہو، بھائی مسجد میں بیٹھا، دکان پہ بیٹھا، میٹنگ میں بیٹھا، کاروبار میں بیٹھا، تو کہیں بھی بیٹھا ہو، اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس مجلس سے اٹھتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں۔ بھائی غیبت کرتے ہیں، باہر آ کے کہیں گے وہ ایسا بولا، اس نے ایسا کہا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے باپ کا کیا جاتا تھا۔ ہم باہر آ کے کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے نا۔ اچھا اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو وہ جو جن کو ہم چھوڑ کے آئے نا وہ ہماری غیبت کرتے، کیا آیا تھا بڑی بڑی سنا کے چلا گیا، اس کو کیا معلوم ہم کو کتنا بھاری پڑتا ہے نا۔ دو ہی باتیں ہوتی، یا تو ہم غیبت کرتے ہیں یا کوئی ہماری۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ گناہ ایسا ہے نا غیبت کا، عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا ہے۔ یہ غیبت کا گناہ کہ شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ ہماری طبیعت کے اندر آ گیا، جب تک نہیں کرے گا وہاں تک اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ میری اور آپ کی طبیعت بن گئی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، سننا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہمارے نبی نے فرمایا زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس طرح زنا کرنے والا جانتا ہے میں گناہ کروں گا، ایک نہ ایک دن توبہ کرے گا۔ غیبت کرنے والا جانتا ہی نہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں تو توبہ کب کرے گا پھر؟ اور قرآن کریم نے بھی کہا اے مسلمانوں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچ میرا بھائی مر گیا، بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرا بھائی مر گیا، اس کا جنازہ رکھا ہے، اور کوئی تجھے کہے کہ اب چھری لے اس کا گوشت نکال اور اس کو پکا اور کھاؤ گے؟ سدا بھائی میرا مرا، اس کا جنازہ رکھا، کوئی مجھے کہے لے چھری لے اس کے کوئی ران کی بوٹی نکال اور اس کے بعد میں اس کو سیک لے یا پکا لے اور اس کے بعد تو کھا لے، بھائی کوئی کرے گا؟ ارے زور سے کہو کالی پول والے، کوئی کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ جیسا مردے بھائی کے بدن کو چھری سے کاٹنا اور اس کا گوشت نکال کے پکا کے کھانا، اللہ کہتا ہے یہ اتنی گندی چیز نہیں جتنی گندی چیز ہے مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔
اس لیے غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کو میں بتاؤں یہ غیبت کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیک بائٹنگ. بیک کے معنی پیچھے, بائٹنگ کے معنی کاٹنا, کسی کو پیچھے سے کاٹنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ارے گناہ ہے کہ نہیں؟ ایک بات آپ کو بتاؤں, پھر میں آپ کو درود پاک بتاؤں گا انشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی. کن کے زمانے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جاتے تھے نا, کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر جاتے تھے. اور کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ جل جلالہ سے بات کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر گئے اور جا کر اللہ سے بات کی کہ اللہ بارش نہیں, اللہ بارش نہیں, اللہ بارش نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بارش بھیجوں گا, میں بارش بھیجوں گا, لیکن تیری قوم میں ایک آدمی ہے جو غیبت بہت کرتا ہے. ہاں سننا, کہا تیری قوم میں ایک آدمی ہے جو بہت 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 زیادہ غیبت کرتا ہے, بہت زیادہ غیبت کرتا ہے. تو تیری قوم میں جا کے کہہ دے کہ غیبت بند کرو. اگر وہ آدمی نے غیبت بند کر دی اور توبہ کی تو میں, اس لیے کہ تیری قوم میں ایک آدمی ہے وہ پیٹھ پیچھے بہت برائی کرتا ہے, بہت حد سے زیادہ برائی کرتا ہے. تو تیری قوم میں جا اور جا کر کہہ دو کہ پیٹھ پیچھے برائی نہیں, غیبت بند کرو. وہ آدمی توبہ کرے گا تو میں پانی برساؤں گا, ورنہ میری عزت کی قسم جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا میں پانی برساؤں گا بھی نہیں. کس نے کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, پوری قوم کو جمع کر دیا, کہا غیبت بند کرو, غیبت بند کرو. اور یہ بھی کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک مرد ہے جو بہت غیبت کرتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ نے پانی کو روکا ہے اور اللہ نے قسم کھائی ہے وہ غیبت چھوڑے گا نہیں, وہاں تک اللہ پانی برسائے گا نہیں. حضرت موسیٰ نے پوری قوم کو سمجھایا مت غیبت نہیں, پیٹھ پیچھے مت برائی کرو, پیٹھ پیچھے مت برائی کرو. ابھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے, تھوڑی دیر گزری, پانی برسنا, پانی برسنا, موسلا دھار باری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے برسا دیا. اللہ نے کہا برسا دیا, میری عزت کی قسم اس نے توبہ کر لی, میں نے برسا دیا. کہا تم نے کیا تقریر کی؟ اس نے توبہ کر لی. اور یہاں تو جھٹ پٹ معاملہ, یہاں جھٹ توبہ ہوئی, وہاں پٹ میری رحمت آ گئی, اس سے میں نے تو برسا دیا, اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ مجھے نام بتا وہ کون تھا, اللہ مجھے نام بتا وہ کون تھا جو بہت غیبت کرتا تھا, جس کی وجہ سے تو نے آسمان کا پانی روک دیا, وہ کون تھا؟ اللہ نے کتنا پیارا جواب دیا, اے موسیٰ بندوں کو کہتا ہوں غیبت مت کرو اور میں تیرے سامنے غیبت کروں؟ بھائی میں بندوں کو کہتا ہوں کہ غیبت مت کرو, پیٹھ پیچھے برائی مت کرو, اب میں اس کا نام بتا کے پیٹھ پیچھے میں تیرے سامنے اس کی برائی کروں جس کام سے. اور اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم یہ غیبت میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو بندوں کے لیے کیسے پسند کروں گا؟ میرے دوستوں اس سے اندازہ لگاؤ کہ پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرو گے نہیں انشاءاللہ. بہت ہوتا ہے میرے دوستوں, بہت ہو رہا ہے, آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. آپ تھوڑی دیر کے اپنے آپ کو ٹٹولو, کتنی مرتبہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتا, کتنی مرتبہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتا ہے. گھر میں بھی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, ٹھیک ہے بھائی نارمل بات ہے, ہر میاں کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا, لیکن جب بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوگا تو تیری ماں کے گھر جا اور تیری ماں بھی ایسی اور تیرا باپ بھی ایسا, اور کبھی کبھی تو کہے گا تیرا پورا خاندان خراب ہے. اب پورا خاندان قیامت میں تیرے سامنے کھڑا ہوگا, سب کو جواب دے گا. پیٹھ پیچھے برائی تو کر لیا, اب پیٹھ پیچھے جو برائی کرتا ہے اس کا معاملہ قیامت میں کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ قیامت میں کیا معاملہ ہوگا؟ جس کی ہم نے برائی کی ہوگی اللہ سب کو لائے گا. بھائی اللہ کہے گا چلو زید, عمار, بکر, قاسم بھائی, فلاں بھائی سب آ جاؤ, اور اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ تو نے یہ سب کی غیبت کیا تھا, آج تیری نیکیاں ان کو دیتا ہوں, اس کا گناہ تجھے دیتا ہوں. بتاؤ یہ سودا کون کرے گا؟ ارے بھائی یہ سودے کے لیے کوئی تیار ہے؟ تیار ہو تو پھر کرو غیبت, اگر تیار ہو تو غیبت کرو, ورنہ اللہ سب کو جمع کرے گا اور اللہ کہے گا مجھے کہے گا, اللہ مجھے کہے گا دیکھ تو نے یہ 8 آدمی کی تو نے غیبت کی تھی, آج تیری نے کیا 8 میں تقسیم کروں گا اور اس کے گناہ. اب بتاؤ بڑے بڑے عمرے کر کے کیا فائدہ ہوا؟ عمرے پر عمرے کر کے کوئی فائدہ ہوا؟ جب غیبت کرتا ہے میری نے کیا چلی گئی, اس کے گناہ آ گئے, چلا جہنم میں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو خیر میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ مجھے درود پاک ملا, میں درود پاک نہیں کہتا, میں کہتا ہوں اللہ کا ایک خزانہ ملا جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہمارے آقا, بھائی سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درود پاک بتایا. قربان جاؤ, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں میرے دوستوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا درود پاک بتایا, اتنا پیارا درود پاک ہمارے نبی نے بتایا اور کہا کہ جب بھی تو بیٹھا ہو, جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں, یا دکان پر بیٹھا ہو, میٹنگ میں بیٹھا ہو, کمپنی میں بیٹھا ہو, کام کرنے کے لیے بیٹھا ہو, گھر میں بیٹھا ہو, ہمارے نبی کہتے جب بھی تو بیٹھا ہو, جب تو اٹھنے لگے تو یہ چھوٹا سا درود پاک پڑھ لینا. نبی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اب تو کسی کی غیبت نہیں کرے گا اور کوئی تیری غیبت نہیں کرے گا.
मेरे दोस्तों कितना प्यारा होगा वो दरूद पाक के पढ़ के उठ गया, फिर न तू किसी की गिबत करेगा और न कोई तेरी, तू भी गुनाह से बचा, दूसरों को भी गुनाह से बचा दिया तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो दरूद पाक बहुत छोटा है, इसमें पहली लाइन तो सबको याद है, दूसरी लाइन भी सबको याद। कौन सी दो लाइनें पढ़ना है? नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको, अरे कहो ना सबको। और दूसरी लाइन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सबको हो गया ना दरूद पाक याद। कब पढ़ोगे? अभी जब उठेंगे तो पढ़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। हम किसी की गीबत करेंगे नहीं और कोई हमारी गीबत करेगा नहीं। चलो एक मर्तबा पढ़ लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पढ़ते रहेंगे नहीं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। खैर मेरे दोस्तों, इस वक्त एक बात मुझे आपसे कहना है कि, और बहुत जरूरी बात है, मेरे कालीपुर के जवानों, आप लोगों से खास करके मुझे बात करना है, ये बात करना है कि अल्लाह ताला के हमारे ऊपर बहुत एहसान है। अरे कहो ना, है कि नहीं एहसान? अल्लाह तबारक व तआला के बहुत एहसान। देखो हम माशाल्लाह सब बैठे हैं, सब बैठे माशाल्लाह, आंखें सलामत, कान सलामत, हाथ सलामत, पाँव सलामत। अल्लाह ताला के हमारे ऊपर बहुत एहसानात है, बहुत एहसानात है मेरे दोस्तों। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इन एहसानात का कयामत में जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर खा रहे हैं। क्या खा रहे? अंगूर। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अंगूर खा रहे, सामने हजरत अबू बकर भी बैठे, हजरत उमर भी बैठे। खाते खाते हमारे नबी की आंखों में आंसू के कतरे टपक रहे। अंगूर खा भी रहे हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू टपक, हमारे नबी रो रहे। अब हमारे नबी ने रोना शुरू किया, वहां हजरत अबू बकर ने रोना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर का तो मामला ही अजीब था, यहाँ हमारे नबी ने रोना शुरू किया, वहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोना शुरू किया। हजरत उमर हैरान हो गए कि अंगूर सामने रखा हुआ है, ये नबी रो रहे, अबू बकर रो रहे। हजरत उमर ने हिम्मत करके पहले अबू बकर से पूछा, हजरत उमर और हजरत अबू बकर तो दोस्त थे, हिम्मत करके पूछा कि या अबा बकर लिमा तलकी, अबू बकर ये रोक क्यों रहे हो, ये अंगूर खा रहे हैं हम लोग, तुम रोक क्यों रहे? तो अबू बकर ने क्या फरमाया, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों रोता, वो रोते हैं तो मैं रोता हूँ, वो हंसते हैं तो मैं हंसता हूँ, उनकी खुशी तो मेरी खुशी, उनका गम तो मेरा गम, वो रोते हैं इसलिए मैं रोता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर हमारे नबी की तरफ आए और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप क्यों रो रहे हैं? इससे कि आपके रोने की वजह से अबू बकर रो रहे हैं, तो आप रो क्यों रहे हैं? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूर का खोसा उठाया, वो अंगूर का जो डंडी थी ना, वो खोसा उसको उठाया और कहा कि ए उमर, मैं अबू बकर और तू हम खा रहे हैं, कल कयामत में इसका जवाब देना पड़ेगा। कल कयामत में ये जो अंगूर खा रहे हैं ना, इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह कहेगा खिलाया था तूने, क्या किया था, इसका जवाब। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को थोड़ा अजीब लगा कि अल्लाह के रसूल ये 2-4 अंगूर के दाने, उसका जवाब देना पड़ेगा। हज़रत उमर को बड़ा ताज्जुब लगा कि ये 2-4 अंगूर के दाने। तो हज़रत उमर ने वो जो डंडी थी ना जिस पर अंगूर निकल गए थे, वो डंडी उठाई और यूं जमीन पर पटकी और कहा कि अल्लाह के रसूल क्या इसका भी जवाब देना पड़ेगा, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो नबी ने फरमाया, उमर होश में आ जा, इसका भी देना पड़ेगा, और जो तू सांस लेता है कल कयामत में इसका भी जवाब देना पड़ेगा। खाना तो दूर की बात, जो तू सांस लेता है ना कि तुझे पता नहीं चलता, और ये सांस आती और जाती है, कयामत में इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अभी तो हमारे नबी ने ये फरमाया, आसमान से आयत करीमा आई, कौन सी आयत करीमा जो आप सब जानते हैं, आयत करीमा आई, सुम्मा लतुसअलुन, है ना ये आयत करीमा, सुम्मा लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, जितनी भी नेमतें होगी, जितनी भी नेमतें दूंगा, कल कयामत में एक एक का हिसाब चुकाना पड़ेगा, मुझे भी और आपको। तो मेरे दोस्तों अब बताओ, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराते हैं कि कयामत में हिसाब देना पड़ेगा, उमर घबराते हैं कयामत में हिसाब देना पड़ेगा, मैं और आप, हम लोग तो मालूम नहीं कैसा बहादुर पैदा हुआ भाई। आज फजर नहीं पड़ा, कितने मेरे भाई बैठे आज फजर, मैं नहीं कहूंगा हाथ उठाओ, लेकिन गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, इतना तो कहो आज फजर। अल्लाह को जवाब दे देगा भाई, दे देगा जवाब अल्लाह को। हाँ, मजाक शरीयत, मजाक खेल कर कहता हूं, ये मेरे जवान बैठे। और मेरे दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई नमाज पढ़ता है, सुनना, अगर कोई नमाज पढ़ता है और
मेरी तरह नालायक कोई नमाज पढ़ा, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ा, यूं अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर, फिर समी अल्लाह लिमन हमीदा, फिर अल्लाह। देखा होगा बहुत से लोगों को फटाफट फटाफट नमाज पढ़ते। एक मर्तबा एक सहाबी आए, उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा वो चोर है जो नमाज में चोरी करता है, सबसे बड़ा है वो चोर। सुनना, जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़े, हमारे नबी ने कहा वो सबसे बड़ा चोर है जो नमाज में चोरी करता। सहाबा को नहीं समझ में आया। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम कहा नमाज में चोरी करते? कहा, हम कहा नमाज में किसी के जेब में हाथ डालते? सहाबा ने कहा, हमको नहीं मालूम, हम नहीं चोरी करते। हमारे नबी ने कहा, मैं वो चोरी नहीं बतलाता, मैं ये चोरी बतलाता हूँ कि रुकू पूरा नहीं, सजदा पूरा नहीं, खड़ा सीधा नहीं रहा, बैठा सीधा नहीं। कहा, ये चोर है, चोर है, चोर है। और कयामत में अल्लाह इसके हाथ को काट देंगे, कयामत में अल्लाह इसके हाथ को काट देंगे, इसलिए कि ये चोर है और सबसे बड़ा चोर यही है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली का नाम आपने सुना होगा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। क्या नाम है? हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह। आपने नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। मैं बताना चाहता हूँ कि नेमतों का कैसे सवाल होता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ये बादशाह थे। अरे बादशाह तो जाहिर बात है, बादशाह होता है। उनका एक मामूल था, उनका एक कानून था। क्या कानून था? कि उनका जो रात के आराम करने का कमरा था, उनका एक रात का आराम करने का कमरा, भाई शाही महल और आराम करने का कमरा, तो उन्होंने अपनी एक बांदी को रखा था। बांदी समझते हो ना? एक लौंडी को रखा था। उसको कहा था कि तेरी ड्यूटी ये है कि मैं आराम करने आऊं, उससे 15-20 मिनट पहले पूरे कमरे को साफ कर देवे। मेरे आने तक कमरा कैसा हो जाना चाहिए? साफ हो जाना चाहिए। बादशाह थे वो, बेचारी बांदी रोजाना 15-20 मिनट पहले जावे, बादशाह का पूरा कमरा सजा देवे और उसके बाद में फिर चली जावे। 15-20 मिनट के बाद ये बादशाह के, हजरत इब्राहिम बिन अदहम बादशाह थे, वो आके क्या करे? आराम करे। एक दिन क्या हुआ, अब वो बादशाह का गद्दा भी तो ऊंचा होगा ना भाई। हम लोगों के घर के गद्दे आपने देखे होंगे ना, डनलॉप के गद्दे कैसे ऊंचे ऊंचे होते, वो तो बादशाह का गद्दा था। तो वो बांदी एक मरतबा गई, साफ झाड़ू वाड़ू दिया, फिर इसको ख्याल आया कि अभी तो बादशाह को आने में 10 मिनट बाकी। कितने बाकी? तो उसने कहा कि कम से कम मैं जरा लेट के तो देखो गद्दे पे मजा कितना आता है। भाई आज तक मैंने सफाई की, लेकिन कभी ये इतना ऊंचा गद्दा मखमल का, मलमल का, कभी मैं इसके ऊपर लेटी नहीं। आज थोड़ा लेट के तो देखो कैसा लगता। वो बेचारी लेटी और ये सोची कि 5 मिनट में उठ जाऊंगी और चली जाऊंगी। 5 मिनट के बाद बादशाह आएगा, उसको क्या मालूम कि मैं उसके गद्दे पर लेटी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि वो लेटी और नींद आ गई उसको। 10 मिनट के बाद बादशाह अंदर एंटर हुआ। हो मेरे शाही गद्दे के ऊपर 2 टके की लौंडी, मेरा शाही गद्दा जिसके ऊपर कोई उंगली रखे तो मैं नाराज हो जाऊं। ये इतनी लंबे खर्राटे लेके लेटी है। बस वो बादशाह के हाथ में कोड़ा था, उसने 4-5 कोड़े बांदी को मारे। भाई वो लौंडी लेटी थी, उसको 4-5 कोड़े मारे। वो चीख के उठी, अल्लाह क्या हुआ? कहा कि तू 2 टके की लौंडी और मेरा बादशाह उसके बिस्तर पर तू लेटती है। वो घबरा गई, कहा बात तो बिल्कुल बराबर है। खड़ी हो गई, बादशाह सलामत मुझे माफ कर देना, बादशाह सलामत मुझे माफ कर देना। बादशाह तो बड़े गुस्से में तिल मिला रहा। कौन बादशाह? हजरत इब्राहिम बिन अदहम तिल मिला रहा गुस्से में। और बांदी ने क्या किया? रोई, रोने के बाद फिर हंसी, फिर रोई, फिर हंसी। अब बादशाह को और गुस्सा आया कि ये क्या मामला, रोती है फिर भाई रोने वाला हंसे नहीं और हंसने वाला। तो बादशाह ने गुस्से में कहा कि देख तुझे कत्ल कर दूंगा, मुझे जवाब दे। मेरा मजाक करती है, रोती है हंसती है, रोती है हंसती है। तो कहा बादशाह मजाक नहीं करती हूँ, एक बात याद आ गई, रोती इसलिए हूँ कि तूने मुझे बहुत जोर का मारा। वो बांदी औरत थी ना, कहा तूने मुझे इतना जोर के 4-5 कोड़े मारे, वो दर्द होता है तो रोती हूँ। भाई दर्द पर हर आदमी रोता है। कहा रोती इसलिए हूँ कि तूने मारा, इसलिए रोती हूँ। और हंसती इसलिए हूँ कि 10 मिनट सोई तो 5 कोड़े पड़े। तू जिंदगी भर सोएगा, कितने कोड़े खाएगा? मैं 10 मिनट सोई तो मुझे 5 कोड़े खाने पड़े। तू कब से सो रहा है और कब तक सोता रहेगा? कयामत में कितना बड़ा जवाब देगा। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम की आंख खुल गई। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम की आंख खुल गई। कहा कि हे अल्लाह की बंदी, तूने तो मुझे आज सही रास्ता बता दिया। बादशाह रहे लेकिन जिंदगी किसकी तरह गुजारी? वलियों की तरह गुजारी। ये सब शाही महल वहल खत्म कर दिया, जिंदगी गुजारी किसकी तरह गुजारी? अल्लाह वालों की। और जब अल्लाह वालों की तरह जिंदगी गुजारी, यही कौन? हजरत इब्राहिम बिन अदहम, अल्लाह वालों की जिंदगी गुजारी। भाई अल्लाह वालों की जिंदगी गुजारी। तो एक मर्तबा क्या हुआ, यही बादशाह है ये अपना एक दरिया के किनारे बैठे और वहाँ कुछ लोग आ गए और उनके कुछ सोने के दल्ले चोरी हो गए थे। वो ढूंढते आ रहे, किसने चोरी किया? हम वहाँ सोए थे, कोई पूरा पॉकेट उठा के चला गया। किसने चोरी किया? सोने के दल्ले चोरी हो गए। अब वो बेचारे, वो जिनके चोरी हो गए थे, वो दौड़ते देख रहे कौन आदमी, तो कौन मिल गए?
भाई कौन मिल गया? हज़रत इब्राहिम। वो बेचारे दरिया के किनारे बैठे, उन सब ने कहा यही चोर है, यही, इसलिए कि ये पूरे जंगल में इसके सिवा कोई नहीं, यही चोर है ये। उनको नहीं मालूम ये तुम्हारा बादशाह बैठा है। लेकिन वो बेचारे फकीर का लिबास में बैठे थे और अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, दरिया किनारे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। वो सब आ गए, पकड़ा, किसी ने मारा, किसी ने धाड़ा, तू चोर है, तू चोर है। कहा कि मैंने नहीं चोरी की, मैं चोरी नहीं किया, मैं तो यहाँ अल्लाह का। कहा नहीं, तू चोर है। उनको नहीं मालूम कि बादशाह है। मारते गए मारते गए। कहा ये तो बताओ क्या चोरी हुआ, चोरी क्या हुआ? तो कहते हमारे 3 सोने के डेले थे बड़े बड़े, वो चोरी हो गए। कहा वो 3 सोने के डेले चोरी हो गए, उसमें इतना क्यों उछलते हो? उन्होंने कहा है समुद्र की मछलियां, इनको इनका सोना वापस कर दे। मेरे दोस्तों किताब में लिखा समंदर के अंदर जितनी मछलियां थी सब मछलियां अपने मुंह में सोने का डेला लेकर हाजिर हो, अपने मुंह में सोने का डेला ले। बोले जितने लेने ले ले और बाकी तुम चले जाओ। अब वो लेने वाले, अब वो घबराए, कहा कि हमने किसको मार दिया, किसको मार दिया? कहा कि हमने किसको मारा? कहा किसी को नहीं मारा, तुमने तुम्हारे बादशाह को मारा है। कहा हमारा बादशाह इब्राहिम बिन अदम। अब सबकी हालत खराब। अरे खराब ना, कौन है? बादशाह है। तो कहा कि माफ कर देना। क्या कहा? क्या कहा? सुनो ना, क्या कहा? माफ, बादशाह थे ना, कहा माफ कर देना। अभी कहते हो माफ कर देना, जब मारते थे उसी वक्त माफ कर दिया था। जब मुझे मार रहे थे ना, उसको क्यों माफ कर दिया? कहा तुम मुझे मारते थे, खुदा मुझको जन्नत बता रहा था। तुम मुझे मारते थे, खुदा मुझको मेरी जन्नत बता रहा था। तो मैंने सोचा तुम्हारे मारने पर जन्नत मिली है तो तुमको क्यों जन्नत न दूं, इससे माफ भी कर दिया और तुम्हारे लिए जन्नत की दुआ भी दे दी थी। तो मेरे दोस्तों ये आदमी जब बदलता है ना, लेकिन ये क्यों बदले? इब्राहिम बिन अदम, हिसाब देना पड़ेगा। इतने दिन तक नरम नरम गद्दे पर सोएगा तो कयामत में जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे दोस्तों बात खत्म करने से पहले इतनी बात बताओ, मुझे और आपको भी जवाब देना है कि नहीं देना है? अरे कहो भाई जवाब देना कि नहीं देना? हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों जवाब देने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई लिखा है एक अमल, बल्कि एक नहीं, मैं कहता हूँ 2 अमल ऐसे हैं, अल्लाह एक चीज भी नहीं पूछेगा कयामत में, कसम उसकी। वो कहता है मैं कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं पूछूंगा, तू 2 चीज लेकर आ मेरे पास। अल्लाह कहता 2 चीज मेरे पास लेकर आ, मैं फिर तेरे से एक भी सवाल नहीं पूछूंगा, बस जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा, खोल दूंगा। कहा के तू आएगा फिर नहीं खोलूंगा, तू आएगा तो दरवाजे खुले हुए होंगे। अल्लाह कहते भाई, अल्लाह ने क्या कहा? हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह कहता 2 चीज लेकर आ, जन्नत का दरवाजा ओपन होगा और 8 जन्नत खोलूंगा, जिसमें जाना हो चले जाना, जिसमें जाना हो, लेकिन 2 चीज लेकर आ। लेकर आओगे भाई 2 चीज। नंबर 1 कहा? नमाज। नंबर 1 अल्लाह कहता सबसे पहले मैं रजिस्टर खोलूंगा। किसका? अल्लाह कहते सबसे पहले रजिस्टर खोलूंगा नमाज का। सुनो अल्लाह का करम, कहते नमाज बराबर होगी, ठीक है, या 19-20 का भी फर्क होगा, ठीक है। उसके बाद मैं रजिस्टर बंद करूंगा और फरिश्तों को कहूंगा कोई इनको कुछ नहीं पूछना जब तक ये जन्नत में न चला जाए। नमाज सही तो सब अमल। और आज फजर नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी ना, आज फजर क्या दोगे जवाब कयामत में? अरे अल्लाह ने कभी अगर कहा, अल्लाह ने कभी कहा तू फजर नहीं पढ़ता, आज मैं तुझे अंधा कर दूंगा, क्या करोगे आप? अरे मुझे अल्लाह ने कहा कि एक तारीख नहीं पड़ेगा जमीन में ढसा दूंगा, मैं क्या करूंगा? अल्लाह का मुकाबला करूंगा अल्लाह का मुकाबला। अरे हमारे से 2 टके का वो बड़ा भाई हो, उसका मुकाबला नहीं होता तो अल्लाह का कौन मुकाबला करेगा? भाई चाहते हो अल्लाह अज़ाब दे, ये चाहते हैं? अरे जोर से कहो ना, चाहते हैं? इसलिए मेरे दोस्तों मैंने एक बात बता दी, मैं आपकी 2 मिनट और लूंगा भाई। एक बात बता दी, क्या करके जाएंगे भाई? नमाज। अरे भाई कहो क्या? नमाज। अल्लाह हिसाब किताब। और नंबर 2 क्या? गुनाहों पे रोना। भाई गुनाहों पे रोगे भाई, रोगे इंशाअल्लाह। इससे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि रो ले मेरा बंदा, कोई भी गुनाह हो जाए रो ले, मैं ऐसा गुनाह मिटा दूंगा कि तेरे फरिश्तों को भी याद नहीं रहेगा। ये फरिश्ते जो नोट करते ना, ये फरिश्ता नोट करता, ये फरिश्ता नोट करता, अल्लाह कहते रो ले, इनको भी याद नहीं रहता इनको। इसीलिए क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। हमारे नबी ने फरमाया जो गुनाह से तौबा कर लिया ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही। 2 काम के लिए तैयार हो? अरे तैयार हो भाई? 1 नंबर 2 तौबा, 1 नंबर 2। और ये दोनों कब अच्छा कब बनेगा? जब नबी की मोहब्बत होगी। हाँ ये बहुत जरूरी। नबी की मोहब्बत उतार, तो दिल को फाड़, नबी की मोहब्बत डाल, फिर ये 2 काम में मजा देख ले। तो नबी से मोहब्बत करोगे कि नहीं करोगे? इतनी बात बताओ भाई, करोगे इंशाअल्लाह।